morning, everyone. Let the little children come to me, for theirs is the kingdom of heaven. The New Testament of the Holy Bible clearly shows Lord Jesus' love for children. Every child is a different kind of flower, and all together will make this world a beautiful garden. So today is all yours. Happy Children's Day. Now, our respected headmistress, Sister Meena Fernandez, will lead us into prayer. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, we worship you, and we glorify you. We thank you for this beautiful day, Lord, wherein we celebrate Children's Day as well as Deepavali, the festival of lights. Lord, every child on this earth is a proof of your love towards the human society. They are your images. Today, as we celebrate Children's Day, we entrust all our little ones in your care. Thank you for protecting and safeguarding them during this pandemic. We ask you, Lord, to continue to keep them safe and secure in your love. Lead them on the right path. Grant them the grace to work hard and make the dreams of their parents come true. Bless their parents and all those who are responsible for their growth. Lord, today we also entrust to your care all the children of our nation and the world, especially the children who have no one to take care for, children who are exposed to harm and danger, children who have no opportunity to study and are forced to hard labor. Bless them, dear Lord. May your merciful eyes rest upon them. In remembering our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, we ask you to guide the leaders of our country and state to spend their energies, talents, and resources to uplift our nation. Lord, you are the light of the world. Dispel the darkness that has surrounded us as our brothers and sisters illumine their homes today with lights and lamps. Lead us from the unreal to the real, from darkness to light, and from death to immortality. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Dear children, we wish you a happy Children's Day and a bright Deepavali festival of lights. Stay safe, children. Take the precautions that are necessary. Follow do's and don'ts so that you may be safe. On this great day, we, the management, and your beloved teachers, take immense pleasure in presenting to you a wonderful and colorful cultural program to make you happy. Enjoy it, dear children. Dear children, pray to the Lord Almighty, who is all powerful, to destroy the power of coronavirus so that life may begin as usual and you may come back to school happily. Today we really miss you, children. Thank you. Have a nice day.
There was a person who really loved all the children with all his heart and left as a permanent label in the history of today's state. He is none other than Jawaharlal Nehru, also known as Chacha Nehru, stands behind this celebration for this special day. Let us thank God for such a wonderful person and also let us pray for all the children in the world. Prayer dance Jyoti De. Children are the future. Nurture them right so that they grow up to lead the world towards right. Children's Day speech by Harshita. A warm and a graceful morning to the respected headmistress Stamina Fernandez, superior sister Doris De Silva, correspondent Sir Sandra, teachers, dear parents and my dear friends. We celebrate Children's Day on 14 November, which is the birth anniversary of Chacha Nehru, the first Prime Minister of India. Nehru, fondly called Chacha Ji, is very fascinated about children and his deep bonding with them is exceptional. Celebrating his birthday is our way of honoring memory and vision to Chacha Ji. Children's Day is not just to celebrate the work of our first Prime Minister, but also to make the little light lamps of our country make special and lovely. The aim of commemorating Children's Day is to make everyone aware of the importance of young seeds, and adults must take proper care of their children. Children's Day is to ensure that adults must provide a happy and a pure childhood to all the children of the society. So, lift up yourself and scale the unlimited sky with your wings. So, my dear friends, I wish you all a happy Children's Day. Dance by KG teachers. Every day go to school. Every day
Subjects may learn has the power to outshine darkness and clear all the obstacles in our lives. Speech by Sister Fatima. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. దేవుడు లోకానికి వెలుగు, ఆ వెలుగు కాంతిని వెదజల్లును. కాంతి అంధకారమును తొలగించి ప్రకాశించును. వెలుగు అంటే భగవంతుడు. భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవటమే కాంతివంతమైన జీవన ప్రయాణం. వెలుగు చిలుగులు చూడాలంటే చీకటి అవసరం. చీకటిమయమైన అమావాస్య రోజున అరుదించే ఆశల, అందాల, ఆనందాలు మరియు అరుదైన కేరింతల కేళి దీపావళి. దీపావళి సందేశాత్మక పర్వదినం. చీకటి దుష్టత్వానికి చిహ్నం, వెలుగు దైవత్వానికి నిదర్శనం. అంధకారం అనే దుష్టత్వాన్ని హరించేది వెలుగు అనే దైవత్వం. కనుక వెలుగు బలశాలి, శాశ్వతమైనదని నిరూపించడానికి కారు చీకటిన సంక్రమించే పున్నమి రోజు ఈ దీపావళి. దీపావళి అంటే దీపాల వరుస. కాంతులను విరజిమ్ముతూ వరుస క్రమములో ఇంటి లోగిళ్లలో వెలిగే ప్రమిదల సమూహం. దీపావళి వెలుగును ప్రతిబింబింపచేసే పండుగ. దీపావళి బాలబాలికలు అమితానందముగా జరుపుకునే అతి ప్రాముఖ్యమైన పర్వదినం. బాలబాలికలు లేని పాఠశాలల్లో దీపావళి సందడి అంతగా కనిపించదు. పిల్లలు లేని చోట వెలుగు కూడా అయిష్టంగానే ఉంటుంది. పసివారు కనిపించని ప్రాంతాన ప్రమిదలు వెలుగునని మొరాయిస్తాయి. పటాసులు పేలనని పేచీ పెడతాయి. మతాబులు మౌనం వహిస్తాయి. పిండి వంటలు సైతము పిల్లల పళ్ళ మధ్యన నలగక నీరసించిపోతాయి. కనుక బాలబాలికలే ప్రతి చోట వెలుగులు విరజిమ్మే కాంతి దీపాలు. పిల్లలే పండుగలకు ప్రముఖ అతిథులు. పిల్లలు లేని పాఠశాల రంగులు లేని హరివిల్లు, సప్తవర్ణము లేని ఇంద్రధనస్సు, సంతసింప చేయలేదు ఏ ఒక్క మనస్సు. విద్యార్థులు లేని విద్యాలయాలు, ప్రాణవాయువు లేని గ్రహాలు. పిల్లలు ప్రతి వారిని మురిపించి మైమరిపించే అనురాగాల అపరూప అపరంజి కాంతులు. ప్రస్తుతం కోవిడ్ విలయతాండవము చేస్తున్నది. ఈ తరుణంలో పిల్లలు కాలుష్యానికి దూరంగా ఉండాలి. టపాసులు, కాకరొత్తులు మొదలైన దీపావళి మతాబుల రసాయన పదార్థాలు వెదజల్లే ధూమము వలన త్వరగా అనారోగ్యానికి గురి అయ్యే అవకాశం ఉంది. పిల్లలు అప్రమత్తంగా ఉండి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. పిల్లలు, పెద్దలు ఈ దీపావళిని సుఖ సంతోషాలతో జరుపుకోవాలని ఆశిస్తున్నాము. నేటి మరో విశేషం బాలల దినోత్సవం. బాలల దినోత్సవాన్ని దేశమంతటా ఘనంగా కొనియాడుచు స్వర్గీయ పండిత జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు దేశానికి చేసిన మేలులను, సేవలను స్మరిస్తూ నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. మనం కూడా వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించుదాం. మీ అందరికీ దీపావళి మరియు బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఓకే. Dear cute kids, teachers always seek various ways to teach you something from anything. Today, being your day, teachers are going to play your role and make you understand the importance of love, respect and obedience through a skit, Vinayame Vijnanamu. వినయం, విధేయత, క్రమశిక్షణ, పెద్దల పట్ల గౌరవం విద్యార్థుల జీవితాలకు బంగారు బాట వేస్తాయి. ఈ కోవిడ్ సమయంలో మాకు భౌతికంగా
దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఎల్లప్పుడూ మా మనసులలో ఉన్న చిన్నారులను ఆశీర్వదిస్తూ ఆనందింపచేయటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నం వినయమే విజ్ఞానం అనే నాటిక ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం. శాంతిపురం అనే గ్రామంలో వినయం విధేయతలు గల గౌరవ మర్యాదలతో గల ఒక సామాన్యమైన రైతు కుటుంబం జీవిస్తుండేది. ఆ కుటుంబ యజమాని పురుషోత్తమయ్య, ఆయన భార్య పుణ్యవతి. ఆ దంపతులకు 3 సంతానం: సాకేత్, సాత్విక్, సహజ. వీరితో పాటు పురుషోత్తమయ్య తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ కుటుంబంలోనే నివసిస్తున్నారు. ప్రశాంతంగా గ్రామ జీవితం గడుపుతూ తమ సంతానాన్ని క్రమశిక్షణలో నడిపిస్తూ ఆదర్శంగా జీవిస్తున్నారు పురుషోత్తమయ్య దంపతులు. సాకేత్ చాలా తెలివైనవాడు, గడుసువాడు. చదువు పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువ, మిగిలిన విషయాల పట్ల శ్రద్ధ తక్కువ. కానీ చదువులో కాస్త వెనుకబడిన సాత్విక్, సహజ కుటుంబ పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకొని వినయంతో ప్రవర్తించేవారు. ఇలా ఉండగా ఒకరోజు నేను పొలానికి వెళ్తున్నాను, పొలంలో మందు చల్లాలి. అలాగే, తొందరగా వచ్చేయండి. మధ్యాహ్నం ప్రెసిడెంట్ గారింటికి పెళ్లికి వెళ్ళాలి కదా. అలాగే. సాకేత్, సాకేత్, ఇలా రానన్న, కొంచెం నాతో పాటు పొలం వరకు వస్తావా? నేను రాను, చదువుకోవాలి. సాకేత్, నాన్నగారికి సహాయం చేయాలి కదా. ఆయన అంత బరువు మోసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉన్నావు. నేను చదువుకుంటున్నానమ్మా, అవేం నేను చేయనవసరం లేదు. అదేదో నువ్వే చేసుకో. నీకెన్నిసార్లు చెప్పినా అర్థం కాదు. అమ్మా, నేను నాన్నకు తోడుగా వెళ్ళనా? అలాగే. నాన్నగారు, నాన్నగారు, నేను వస్తున్నాను, ఆగండి. అమ్మా, ఈరోజు ఏం టిఫిన్ చేసావు? ఇడ్లీ చేశాను సాకేత్. ఎప్పుడు ఇడ్లీయేనా? బోర్ కొడుతుంది. ఏదైనా స్పైసీగా చేయొచ్చుగా. అన్నయ్య, ఈరోజు ఇడ్లీ చాలా బాగుంది కదా. ఏం బాగుంది? నా ముఖం. అదే ఏదైనా స్పైసీగా తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఏమిటర్రా గొడవ పడుతున్నారు? చూడు నానమ్మ, అన్నయ్య ఎప్పుడు దేనికో దానికి గొడవ పడుతుంటాడు. మన ఇంట్లో అమ్మ ఏది చేస్తే అదే తినాలి కదా. తప్పు కదా సాకేత్, మన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండాలి కదా. అమ్మ ఏది వంట అదే తినాలి. వీళ్ళకి చదువు సందేహాలు లేవు, మొద్దు మొఖాలు. ఎప్పుడు నా మీద ఏదో కంప్లైంట్ చేస్తారు. నానా, సాకేత్, ఏంటిరా ఆ పేచీలు? నువ్వుండు పుణ్యవతి. చూడు సాకేత్, నువ్వు ఇంటికి పెద్దవాడివి. నువ్వు తమ్ముడికి చెల్లికి మంచి చెడు తెలియచెప్పాలి. వీళ్ళు నీకన్నా చిన్నవాళ్ళైనా ఎంత బుద్ధిగా వినయంగా ఉంటారో కదా. నీవేమో ఎప్పుడు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తావు, ఏ పని చెయ్యవు. మొదలు పెట్టావా దండకం? ఈ అతి మర్యాద వినయం వలన ఏం వస్తుంది? చదువుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ వస్తాయి. నన్ను ఇలా వదిలేయండి. వీళ్ళిద్దరు బుద్ధి లేక నన్ను విసిగిస్తున్నారు. మీ పని చెప్తా ఉండండి. అమ్మా, అమ్మా, అన్నయ్య కొడుతున్నాడు. సాకేత్, వాళ్ళని ఎందుకు కొడుతున్నావు? కావాలని కొట్టడం లేదమ్మా, చీటికి మాటికి వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. మీరు వీళ్ళని మంచి వాళ్ళని నెత్తి మీద ఎక్కించుకుంటున్నారు. నాకన్నా వీళ్ళంటేనే ఎక్కువ ప్రేమ. నన్ను తక్కువగా చూస్తారు. వీళ్ళ మట్టి బుర్రలను మెచ్చుకుంటారు. సాకేత్, వాళ్ళని ఎందుకు కొడుతున్నావు? కావాలని కొట్టడం లేదమ్మా, చీటికి మాటికి వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. మీరు వీళ్ళని మంచి వాళ్ళని నెత్తి మీద ఎక్కించుకుంటున్నారు. నాకన్నా వీళ్ళంటేనే ఎక్కువ ప్రేమ. నన్ను తక్కువగా చూస్తారు. వీళ్ళ మట్టి బుర్రలను మెచ్చుకుంటారు. సాకేత్, సాకేత్, వెళ్ళకపోవడం తప్పు కదా. నీకెందుకంత గర్వం? పిలవగానే వెళ్తే మంచివారా లేకపోతే చెడ్డవారా? మీ నుండి నేను నేర్చుకోవాలా? నాకేమీ గర్వం లేదు. నేను బాగా చదివి ఏదైనా సాధించగలను. మీ మట్టి బుర్రలు ఏం చేస్తాయి? ఒట్టి చెత్త బుర్రలు. పొండవతలకి. అది కాదన్నయ్య. నువ్వు నోరు మూసుకో. నేను చాలా స్ట్రాంగ్. మీరెప్పుడు నాకన్నా తక్కువే. మీవే పనికిరాని మట్టి బుర్రలు. సాకేత్, ఇలా వచ్చి కూర్చో. పిల్లలు, మీ ఇద్దరు కూడా ఇలా రండి.
ఈ కుటుంబంలో మీరు ముగ్గురు మాకెంతో ఇష్టం. మాకు అందరూ సమానం, ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ కాదు. అందరూ తెచ్చుకొని ఒకరితో ఒకరు సహాయం చేసుకుంటూ జీవిస్తే మన ఇల్లే ఒక స్వర్గం అవుతుంది. మీకు ఒక కథ చెబుతాను, వినండి. చెప్పు తాతయ్య. రాయి, మట్టి, ఏమిటి నా దగ్గరకు వచ్చారు? ఏమిటి మీ వాదన? చూడు ఆకాశమా, నేను ఎంత గట్టిగానో తెలుసు కదా. ఎక్కడ పడేసినా నా రూపం మారదు. నేను ఎక్కడైనా అదే రూపంతో శాశ్వతంగా ఉండగలను. ఈ మట్టి చూడు, ఆకారం లేని ఒట్టి శుద్ధ. నీరు పడగానే తనేమిటో తనకే తెలియదు. మిత్రమా, ఎందుకలా మెరిసిపడుతున్నావు? నీవు వేరే వాళ్ళని కొట్టడానికి మాత్రమే పనికొస్తావు, కానీ నేను అన్ని విధాలుగా సహాయం చేయడానికి పనికి వస్తాను. నీళ్ళల్లో కరిగి ఆకారమే కనిపించకుండా పోయే నీకు ఇంత గర్వమా? నేను చూడు ఎంత గట్టిగా దృఢంగా ఉంటానో. మనుషులు కూడా నాతో పోల్చుకుంటారు. సరే మిత్రమా, నీకో విషయం తెలుసా? ప్రకృతి అంతా నా మీదే ఆధారపడి ఉంది. నేను సమస్తాన్ని నాలో ఇముడ్చుకోగలను. ఆకాశమా, నీ నుండి వచ్చే వర్షధారలను నాలో నింపుకొని సమస్త జీవరాశికి ప్రాణాధారం అవుతున్నాను. నిజమే మిత్రమా, ఏదో గొప్పదానివని మిడిసిపడకు. నీటికి అడ్డుకట్టు వేయాలంటే పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు అవసరం. అది నీకు తెలుసా? మమ్మల్ని తక్కువ అంచనా వేయకు. చూడు రాయి, నిజమే, కానీ నేను మెత్తగా మృదువుగా ఉండి సమస్త విసర్జితాలను సైతం స్వీకరించి నన్ను ఎంతో తగ్గించుకుంటాను. ప్రాణాధారమైన మొక్కలకు నేనే కదా ఆధారం. మట్టి, నిన్ను మనుషులు మట్టి బుర్ర అని సంబోధిస్తారు. అంటే నీలో ఏమీ నిలువదని అర్థం. కానీ నీవు చాలా బడాయిపోతున్నావు. నీకు తెలుసా, ఎంత ఎత్తైన భవనాలు కట్టాలన్నా మేమే కావాలి. రాయి లేని ప్రకృతిని ఊహించగలవా? కాబట్టి నేనే బలంగా గట్టిగా ఉంటా. వాదించుకు మిత్రమా. చూడు రాయి, నీవు గట్టిదానవే, కాదనను. ప్రాణాధారమైన నీటిని నీవు ఇముడ్చుకో చూద్దాం. మట్టి కుండలోనే కదా నీరు నిలిచేది. నేను ఏ ఆకారంలోనైనా ఇమిడిపోగలను తెలుసా? ఓహో, మట్టి మిత్రమా, శిల్పి చేతిలో అందమైన శిల్పంగా నేను మారిపోగలను తెలుసా? నీవు ఏం చేసినా ఒక శిల్పంగా మారగలవా? మిత్రమా, నిజమే, నేను ఒప్పుకుంటాను. నీవు శిల్పంగా మారినట్లే నేను కూడా ఎలాంటి మట్టి బొమ్మగానైనా మారగలను. ఆగండి ఆగండి, మీ గొప్పతనాలు ఒకరికి మించి మరి ఒకరు చెప్తున్నారు. మీ వాదన శృతి మించిపోతుంది. ఈ ప్రకృతి దేవుని సృష్టి, ఎవరి ప్రాముఖ్యత వారిదే. ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఏదో ఒకదానికి ఉపయోగకరమే. ఎవరు ఎక్కువ కాదు, తక్కువ కాదు. సమస్త వస్తువుల మేలు కలయిక సృష్టికర్త యొక్క రమణీయమైన ప్రకృతి. దానిలో మీరిద్దరూ ఒక భాగం. వాదులాడుకోకుండా సర్వజనావళికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండండి. నిజమే ఆకాశమా, మూర్ఖంగా వాదిస్తున్నాము. నీవు చెప్పినది నిజమే. మేమిద్దరం నేను గొప్ప అనుకుంటున్నాం. దేవుని దృష్టిలో అందరూ సమానులే. ఇప్పుడు చెప్పు, ఎవరు గొప్ప, రాయా మట్టా? ఎవరి ప్రత్యేకత వారిదే తాతయ్య. ఎవరికి వాళ్ళే గొప్ప. చాలా మంచి మాట చెప్పావు. చూసావా, రాయి గట్టిదే, ఉపయోగకరమే, కానీ ఒదిగి ఉండలేదు. కానీ మట్టి ఏ ఆకారంలోనైనా మారగలదు. అదేవిధంగా మనం కూడా శారీరకంగా దృఢంగా ఉన్నప్పటికీ మట్టి వలె దృఢమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉండాలి. వినయ విధేయతలతో ఒదిగి ఉండే స్వభావం కలిగి ఉండాలి. చదువుతో పాటు సంస్కారం, పెద్దల పట్ల గౌరవం, పరస్పర సహకారం స్వభావం ఉంటే అన్నిటిలో రాణిస్తాం. దేవుని దీవెనలు కూడా ఉంటాయి.
అర్థమైందా? నన్ను క్షమించు తాతయ్య, ఇక నుండి ఇలా ప్రవర్తించను. చదువుతో పాటు వినయ విధేయతలు, పెద్దల పట్ల గౌరవం ఎంత ముఖ్యమో ఈ కథ ద్వారా గ్రహించాను. నిజంగా తాతయ్య కథ చాలా బాగుంది. మేమందరం కలిసి మెలిసి ఉంటాం. అమ్మ నాన్నలకు సహాయం చేస్తాం. మంచి విద్యార్థులుగా మా పాఠశాలకు కూడా మంచి పేరు తెస్తాం. విద్యార్థులారా, తొందరపాటు ఎదుటివారి పట్ల హేళన భావం మనల్ని ఎంత చులకన చేస్తుందో. అందుకే పిల్లలైనా పెద్దలైనా మృదువుగా ఉంటూ ఎదుటివారిని గౌరవించాలి. ముఖ్యంగా పెద్దల ఎడల మర్యాదగా మసులుకోవాలి. మనకంటే చిన్నవారితో ప్రేమగా మాట్లాడాలి. ప్రేమ, వినయమే మన తగ్గింపు జీవితానికి దర్పణం పడుతుంది. తొందరపాటుతనం, నాకు అన్నీ తెలుసు, నేను బాగా చదువుతాననే అహంకారం పనికిరాదు. అన్ని విషయాలలో పరిజ్ఞానం ఉన్న మనిషి ఎప్పుడూ నిండు కుండలా తొణగకుండా పంచపక్ష పరమాన్నాలతో నిండిన విస్తరి వలె అణిగి మణిగి ఉండాలి. అప్పుడే తనను తాను తగ్గించుకునివాడు హెచ్చింపబడును అని దేవుడు పలికిన ప్రవచనానికి సార్థకత లభిస్తుంది. హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. So we should all be thankful to the Almighty God, for we are blessed with good parents, home, school, teachers and friends. Now let's watch a dance performance thanking God. Oh my God, when I wake up in the morning, I'll bow my head and tell God, from the evil of the night you saved me, you guide and you protect me. I just want to tell you thank you, Lord. You got me singing. Everybody, what a wonderful day. Your sunshine heading my way. See, Lord, you put food on my table. You feed me day by day, and you lay your hand upon me. Everywhere I step, my favor. I want to thank you. So I say thank you. It's a new body. So I want to say thank you for my life. Thank you for mommy and daddy. Thank you for everybody. Thank you for I, by Grishma, the head girl, I.K. Ratnapriya, feel honored and privileged to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of all those who worked really hard to make this Children's Day happen. First of all, my most sincere thanks to the Almighty God for making this event successful. My gratitude to the teachers for guiding the students to perform a beautiful prayer dance, Jyoti Day. I extend a really hearty vote of thanks to the teachers for performing a beautiful message-giving skit. And also, I would like to thank Mr. Selvaraj sir for the beautiful script for the skit Vinayame Vijnanamu. My heartfelt thanks are directed towards the teachers for the motivation of the students to perform a wonderful dance thanking God. I would like to thank our KG teachers for their energetic dance performance. A special mention to our respected headmistress, Sister Meena Fernandez, for being the catalyst that
stimulated us to do our best, standing as a pillar of strength. I would specially like to thank all the sisters of the management and all the teachers who made this event successful to make the children happy during this pandemic time. My heartfelt thanks to all the people who worked behind the scene to make this event a successful one, our technical team and the office staff. I conclude by once again extending my warmest greetings and wishes on this Children's Day. Let us celebrate the day with joy and fully appreciate the gift of childhood that has been bestowed upon us. Let us, however, also remember the great responsibility that is ours to work together a better society and a better India. Thank you one and all.